सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी। किसान आगुआं ने मोदी सरकार नाल गलबात लई 9 मैंबरी कमेटी बनाउण दीआं खबरां दा कीता खंडन। कहा सरकार नाल गलबात करनगीआं सारी जथेबंदियां दे आगू। ब्रिटिश संसद च एक बार फिर गूंजिया भारतीय किसानों का मुद्दा। किसानों को दबाउण नूं दस्सिया गया गलत। भारतीय हाई कमीशन ने की निंदा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया ई बजट। देशभक्ति रहा मुख्य थीम। इस साल 69,000 करोड़ रुपए का रखा गया बजट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है। इस तहत किसान आगू जोगिंदर यादव और डॉक्टर दर्शनपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि 9 मैंबरी कमेटी बारे कोई फैसला नहीं लिया गया। सुरजीत सिंह फूल के अजिही कमेटी बनने बारे मीडिया को दिते बयान और रुलदू सिंह वालों इसकी पुष्टि किए जाने बारे डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि दोवां आगुआं नाल इस बारे गल करी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के मैंबरां दा सरकार नाल गलबात विच कोई लैणा देना नहीं है। गलबात विच तां सारियां जथेबंदियां ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी करके भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार नाल गलबात लई 9 मैंबरी कमेटी बनाए जाने दी खबरां गलत ने। खेती कानूनों खिलाफ अंदोलन नूं तेज करने लई संयुक्त किसान मोर्चा के आगुआं दा एक वफद पश्चिमी बंगाल ते असम जाके उत्थे वोटर नूं अपील करेगा कि वह किसान विरोधी नीतियां कारण भाजपा नूं वोट ना देण। 3 दिनों का यह प्रोग्राम 12 मार्च नूं शुरू होवेगा। जिथे खेती कानूनों खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सरहदां उत्ते जारी है, उत्थे ही ब्रिटिश संसद च एक बार फिर भारतीय किसानों का मुद्दा गूंजिया है। ब्रिटिश संसदा ने भारत सरकार वालों लिआंदे नवे खेती कानूनों उत्ते चर्चा की, जिसनूं लैके हुण भारत ने सख्त प्रतिक्रिया जाहिर करदे इसकी निंदा की है। दरअसल भारत में खेती कानूनों खिलाफ चल रहे किसान अंदोलन के हवाले नाल मुल्क में प्रेस की आज़ादी और मुजाहराकारियों की सुरक्षा उत्ते यूके की संसद में चर्चा हुई है। यह चर्चा एक भारतीय मूल के व्यक्ति गुरचरण सिंह वालों पाई गई पटीशन के आधार पर की गई है। इस चर्चा दौरान स्कॉटिश नैशनलिस्ट पार्टी के संसद मैंबर मार्टिन डे ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर उत्ते बैठे कई किसानों की जान जा चुकी है तो किसानों उपर पानी दी बुछाड़ा ते अथरू गैस के गोले बरते गए हैं। उन्हें कहा कि समाजिक कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। उधर भारतीय हाई कमीशन ने इसकी निंदा करदे कहा कि ब्रिटिश संसद च चर्चा दौरान एक पासड़ ते झूठे तत्थ रखे गए तो बिना पुष्टि वाले तत्थों को आधार बना के दुनिया के सब तो बड़े लोकतंत्र को ढा लाने की कोशिश की गई है। उधर फसल की खरीद को लैके लाजमी बनाए जा रहे जमीनी रिकॉर्ड के विषय उत्ते साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद च मामला चुक्या तो केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार को घेरिया है। उन्हें कहा कि दूजे जिमीदारों दी जमीनां ठेके उत्ते वाहण वाले किसान पंजाब के कुल किसानों का 40% ने तो किहड़ी जमीन का रिकॉर्ड दिखाउणगे ते उन्हां दी फसल किवें खरीदी जाएगी। उन्हें इस तो बाद दिल्ली च प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों नाल धोखा किया है। सो ये केंद्र की सरकार ते कांग्रेस सरकार की एक इन वड्डी साजिश पंजाब के किसानों को एक बार फिर वड्डा झटका, वड्डा धोखा, वड्डा नुकसान जिहड़ा अगले महीने होगा। ये मेरा सवाल अज सीगा पार्लीमेंट दे विच कि FCI ने जिहड़ा ये सर्कुलर दे के सूबे की सरकार को कहा है कि सिर्फ खरीद उन्हां दी कीती जाऊगी जिन्हां ने लैंड रिकॉर्ड अपलोड किए हैं तो सीधे पैसे उन्हां दे कोल जाणगे ते जिन्हां दे ठेके ते लित्ती है जमीन फिर वो अपनी फसल कित्थे बेचणगे। ते मैनू जिस गल दा अफसोस हैगा कि ना ही खेतीबाड़ी FCI दे जिहड़े मंत्री पीयूष गोयल जी ने उन्होंने लोगों को किस तरह भाजपा गुमराह कर दी है ते किस तरह केंद्र ते सूबे की सरकार मिल के लोगों का नुकसान करे। मैनू दुख इस गल का कि मैनू कहा कि तुसी इस फैसले का हिस्सा सी जब बिल्कुल साफ गल है कि आह फैसला तुसी जब देखो ये अक्टूबर के महीने पिछले साल लिता गया सी जब मैं उस तो पहले मैं अपनी इस सरकार के नाल अपना सारा नाता असी तोड़ चुके थे क्योंकि किसानी विरोध ये सरकार हैगी। पहले काले कानून ला के उस किसान के बच्चों के भविख च लत्त मारी, आड़तियां ते मजदूरां च लत्त मारी ते हुण तां सरासर साफ कैप्टन की सहमति के नाल इन्हां ने आने वाली कणक की फसल विचों खरीद खत्म करन दा आने वाले समय च MSP खत्म करन दा इस सरकार का मंशा बिल्कुल साफ होकर सामने आ गई है। तो दुख की गल कि ये सरकार की तो मंशा केंद्र च जिहड़ी सीगी लेकिन साफ साफ जिहड़ा कहता कि तुहाडे फाइनैंस मिनिस्टर ते तुहाडे फूड सप्लाई मिनिस्टर जिहड़ी सहमति दे के आए जिहड़ा काले कानूनां वास्ते भी
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟੈਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। देशभक्ति बजट इसलिए भी क्योंकि हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट राशि से दोगुने से अधिक है। कि आजादी की 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਡ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਅਕਾਦਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। नया सैनिक स्कूल और एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकादमी शुरू करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। देश में इस वक्त 33 सैनिक स्कूल हैं, लेकिन दिल्ली में एक भी नहीं है। हम दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल दिल्ली में खोलेंगे और इसके साथ ही दिल्ली आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी अकादमी भी शुरू करेंगे। यहां पर बच्चों की उनकी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उनकी एनडीए में और सेना में भर्ती के लिए तैयार किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ने वाले सिपाहियों के परिवारों के लिए सम्मान और मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत इस वर्ष अगले वित्त वर्ष 2020-21 में मैं 26 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਘਟਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੈ। वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया विधानसभा में। बहुत कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट प्रस्तुत किया गया और एक तरह से इस बजट में समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखा गया है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है, इसमें बुजुर्गों का भी, स्टूडेंट्स का भी, यूथ का भी, इसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी के को ध्यान में रख के इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर ये बजट तैयार किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले 1 साल में केवल दिल्ली नहीं, केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोविड महामारी की वजह से बहुत बेहद कठिन परिस्थितियां पैदा हुई थी। पिछले 1 साल में जहां हमारी इनकम, सरकार की इनकम आने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खुशी है कि पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,000 करोड़ था और इस साल का बजट एस्टीमेट 69,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज़्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी सरकार के ऊपर भरोसा किया। मुझे खुशी है कि अगले साल भी आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अंदर भी ये सब सुविधाएं
फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सब जारी रहेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 121 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 382 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮੁਫਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2021-22 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ 4 ਬਜਟ ਲੰਘ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈਕ ਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹ 1/7/2021 ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ। ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਭਰਖ ਕਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਵਰ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਬਿੱਗੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ, 2 ਬਿੱਗੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਅਤੇ ਭੁਲਾਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਵਨ ਲੇਡੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੇਹਾ ਯਾਦਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6-8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਦ ਟਰੂਥ, ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਲਸੋ ਮਾਈ crusade continues. We have done nothing wrong ever in my life. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्य मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। उन्होंने राज भवन च राज्यपाल बेबी राणी मौर्य नूं अपना अस्तीफा सौंपिया। 4 साल पूरे होने तो ठीक पहला मुख्यमंत्री ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। दिल्ली च रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा नाल भी मुलाकात की सी। वो गृह मंत्री अमित शाह नूं भी मिले। दरअसल उत्तराखंड च भाजपा का एक विरोधी धिर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार्यशैली तो खुश नहीं है। उसने पार्टी हाईकमान नूं इस बारे शिकायत की सी। रावत तो असंतुष्ट रहने वाले नेतावां च संसद मैंबर ते विधायक शामिल ने। नवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साला प्रकाश गुरपुरब शताब्दी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री दुख निवारण साहिब तो खालसा जाहो जलाल ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 ਸਾਲਾ प्रकाश पर्व शताब्दी ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 10 ਮਾਰਚ 2021 यानी कि ਭਲਕੇ विशाल खूनदान कैंप दुख निवारण साहिब पटियाला विखे लगाए जा रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਮਾਉਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਤਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਰੋਜ਼ਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 37 ਅਸਥਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਸਮੇਤ CEO ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 400 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 35 ਲੋੜਵੰਦ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਫੌੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗੁਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 35 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।